ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, यानी वो राम रहीम का कोई डुप्लीकेट है, वो असली राम रहीम नहीं है। और इसनूं लैके एक नवी बहस छिड़ गई है। कुछ डेरा प्रेमी इल्जाम ला रहे हैं कि पैरोल ते आया गुरमीत राम रहीम नकली है, और बकायदा ना सिर्फ ये इल्जाम ने, इसनूं लैके हाई कोर्ट च पटीशन तक पा दी गई है। असली राम रहीम दी थां नकली राम रहीम। डेरा समर्थकां ने राम रहीम नूं कहा नकली। डेरे दियां गतिविधियां दी दे रहा जानकारी। जी हां, तुसीं सही सुनिया, एक महीने लई पेरोल ते बाहर आया राम रहीम असली नहीं सगों नकली है। यह दावा किया है डेरा समर्थक डॉक्टर मोहित गुप्ता इंसा ने। डेरा प्रेमियों ने इस संबंधी हाई कोर्ट च एक पटीशन भी पाई है, जिस च कहा गया कि पेरोल ते बाहर आए डेरा मुखी दे हाव भाव असली राम रहीम वर्गे नहीं ने ਅਤੇ असली राम रहीम ਨੂੰ राजस्थान ले जाया गया ਤੇ सरकार तो इस मामले 'ਚ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ भी की गई है। हमारे को ऑलमोस्ट यकीन है भी ये व्यक्ति हजूर पिताजी नहीं है, ये कोई और है, क्योंकि इसका स्वभाव, इसका व्यवहार, इसकी चाल ढाल सब कुछ अलग है। इसके अंदर वो रूहानी ताकत नहीं है जो रूहों को खींचती है, वो प्रेम नहीं है इसके चेहरे में जो लोगों में आपसी प्यार बढ़ाए। उधर न्यूज़ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ नहीं है। वही गुरुजी है, इसमें सब मनगढ़ंत बातें हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक लोगों को भ्रम करने के, लोगों को पीछे हटाने के लिए। ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो डेरा समर्थक हैं, जो गुरु के शिष्य हैं, वो इतने सालों से, इतने 5 साल गुरु जी अंदर रह के आए, तो उसी तरह जुड़े हुए हैं, कोई बिल्कुल हट नहीं रहा। तो ये लोगों को सिर्फ गुमराह करने की चालें हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुरु जी वही हैं और उसी तरह ही आए हैं। डेरा समर्थਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਫੋਕੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਲਈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਸਮर्थਕਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ नहीं पड़ेगा। ये सब सरासर झूठ है। ये वो लोग हैं जो पैसों के लिए कुछ भी बोलते हैं। हम खुद जाकर यूपी गुरुजी से मिलकर आए हैं। उनका कद, उनका रूप, उनके जो भी चाल ढाल थे सब वही के वही हैं। उन्होंने हमें बिल्कुल अच्छी तरह से बुलाया, हमसे बात करी, हर चीज़ हमसे पहले की तरह की गई। दस दिए कि पैरोल ते बाहर आए राम रहीम ते इल्जाम लाए गए ने कि वो फेसबुक लाइव राही डेरे 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਨਕੁਲ ਜਸੂਜਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਇੰਸਾ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ। ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। किसी एक व्यक्ति के कहने से कि गुरुजी असली हैं या नकली है, या उनके सवाल उठाना इस असली नकली का, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है और बेबुनियाद है। ये बातें सच नहीं हो जाती है, क्योंकि जो रूमर्स होते हैं वो रूमर्स ही होते हैं। ये सिर्फ संगत को, लोगों को गुमराह करने के लिए ये ऐसी स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि ये हम सिर्फ डायरेक्टली अपने लॉ एंड ऑर्डर, जुडिशरी, अपने पूरे कानून व्यवस्था, उसके सिस्टम पे उंगली उठा रहे हैं। जिन्होंने पैरोल दी है, जिन्होंने ये पूरा सिस्टम अपना बनाया है, हम उन पे उंगली उठा रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही बेबुनियाद और फुलिश स्टेटमेंट्स हैं जो पास ऑन हो रही हैं। दरअसल जो डेरा प्रेमी पैरोल ते बाहर आए गुरमीत राम रहीम ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। वो सेवादार हैं तो पूरा अमल करना, बाकी कोई कुछ भी कहता फिर इसी की तरफ ध्यान मत दिया करो। हम जब जेल में गए थे ना, शुरू में सुनारिया में गए थे, तो एक बड़ी अजीब बात हुई, क्योंकि उन लोगों ने हमें उस रूप में देखा हुआ था जिसमें सेकंड सिंह बने हुए थे। हैं जी, समझ गए गुड्डी और मुंडे धनु समझ आ गई ना? हाँ, तो उन्होंने उस रूप में देखा हुआ था। तो हमने कहा
कहने लगे जी बाबा तो डुप्लीकेट आ गया। अरे हमने कहा नहीं भाई हम तो वही हैं। कहते ना ना ये देख बाबा या तो तेरी दाढ़ी न्यू है और अरे तेरी दाढ़ी न्यू है। फिर उनको यूं करके हमने यूं करके दिखाया। कहते अरे ये तो वही बाबा है। बड़ी मुश्किल से यकीन आया उनको। तो मतलब इस तरह की बातें होती है। ਤਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਤਿੰਦਰ ਖੁਰਾਣਾ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ। ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਜੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦਾਖਲ ਕਰਤੀ। देखिए मैं पहले भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਤਰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी ਨੂੰ, ਇਸ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ पूज्य गुरु जी यूपी बरनावा आश्रम 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ पूज्य गुरु जी ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਹੈਗੇ ਔਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗਪਤ ਹੈ, ਬਾਗਪਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੱਚ ਨੇ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਬਾਗਪਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ पूज्य गुरु जी ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਤਰ ਅਫਵਾਹ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਅਫਵਾਹ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ? ਇਹ देखिए डेरा विरोधी ताकतां ने हुण इतने चंगे काम डेरा सच्चा सौदा द्वारा किए जा रहे ने। हुण ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੇਰਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਡੇਰੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ? देखिए बराड़ साहब, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਤ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾਂ ਜੀ ਸੀਗੇ और ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹੀ ਰਹਿਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੁੱਪਬਾਜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁੱਟਬਾਜੀ, ਇਹ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਰੀ ਡੇਰਾ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ पूज्य गुरु जी ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦਾ? ਚਲੋ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇन्हीं ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ पूज्य गुरु जी ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ पूज्य गुरु जी ਦੇ ਕੋਲੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰੋਹਤਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। पूज्य गुरु जी ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਿਰਾਧਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਇਹ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਮੇਂ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਡਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਮੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਈ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੇਟ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਡੇਰੇ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? देखिए जी, वो तो देखो जांच का विषय इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ही दस सकती है, लेकिन डेरे दे अंदर डेरे दी मैनेजमेंट है, साध संगत है, उन्हां दे विच आपस में किसी तरह दी कोई गुटबाजी नहीं है। सारे एक सी एक है और एक ही रहेंगे और समाज भलाई दे कार्य डेरा सच्चा सौदा करदा आया और अज भी कर रहा है और भविष्य च भी करदा ही रहना है। धन्यवाद जतिंदर जी, साडे नाल जुड़न लई, अपनी गल रखण लई। ਤਾਂ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ
ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ।